अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम परब तान कुर्बान महबूबा। औ अज़ल न तरबद हर दम दरब दा इल्म पशमार, वीदी तकरार पड़े ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। द जानन प मेहमानई के बदजड़ा वख़्यूरी तेकड़म, प मौला में द कसम वी शक़ी हुनर जमादे। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे, प मौला में द कसम वी द सही खबर जमादे। जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद सुल्फ़ जमवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद पमाज़ियात लहद ग्रान दे मोहम्मद। और दजड़ सर दस्तर गुतोर मित्र नज़ार शाह, दजड़ सर दस्तर गुतोर मित्र नज़ार शाह, पवल्ला जमा जानान दे मोहम्मद। और पमौला खुरम कसम तबीब लाड़शाह, पमौला खुरम कसम तबीब लाड़शाह, दजड़गी जमा दरमान दे मोहम्मद। द मोहम्मद अमीन दजड़ा पर हर बजोड़शी च आकाए मेहरबान दे मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ मोहब्बत से रज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा। चेदेन आगा अक़ीदा बांधे वलाड़ दे, आवाग अक़ीदा ख़त्म नबूवत दा आगे बयान अल्लाह जल्ल जलालुहु पहगे के कई। असफ़ क़ुरान अज़ीम शान के पढ़ेरो आयातुन के ख़त्म नबूवत द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तज़किरा रागले दा। पदग़े आयात करीमा के बिल्कुल प सराहत सरा और बिल्कुल प खुलो अल्फाज़ सरा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द दोनों जहान सरदार मुबारक ता द ख़ातमुन नबिय्यीन लक़ब च दे नदावर आता करे रे। हदीस शरीफ के राज़ी द दोनों जहान सरदार आक़ाए नामदार ज़मूद ज़ुल्न क़रार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई, जमा दरातलो और जमा द ख़त्म नबूवत मिसाल दादा से दे लकयो ज़ैक यख़ुल तामीर दे और खलक राज़ी और आगे तामीर तमाशा कई हगा गोरी और आगा आगे सिफ़तुन कई च सुभान अल्लाह ढेर खस्ता और खुले और आला तामीर दे। मगर पर दुमरा खुली तामीर के
یو ځای داسې وي چې هغه بالکل اخره کې نیمګړې پاتې وي، په هغې کې خښتې نه وي، نو خلک دغه ټول تعمیر سر نه اخره پورې صفت کوي، خو ورسره یو خبره کوي چې یاره که دا یو خښت هم پکې وه او دا ځای نیمګړې نه وې نو د دې تعمیر به څه شو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اگرچې په صورت کې خو د ټولو نه اخر راغلی دی او د نبوت او د رسالت دروازه الله جل جلاله په دې مبارکو باندې بنده کړې ده او دې مبارکو راتلل چې وو چې کوم دین و هغه د نورو ادیانو دپاره ناسخ و هغه ټول پې منسوخ شو، د دې مبارکو کوم شریعت و د نورو شریعتونو دپاره ناسخ شو او د دې مبارکو راتلل چې وو د نورو انبیاو دپاره تصدیق او قرآن په هغې باندې ګواه شو او تر قیامته پورې د ټول انسانیت دپاره الله جل جلاله دې مبارک چې کوم دی رسول را لېږلی دی، حتی چې حضرت عیسی علیه صلات والسلام په آخر کې راشي نو هغه هم د نوي دین ترویج او اشاعت نه کوي، بلکې عیسی علیه صلات والسلام به د حضور چې هغه عقیده د ختم نبوت ده، نو داسې ده چې دوی د دې دپاره د دوی ایمان او عقیده دا چې نبی او بل رسول د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پس نه مني. نبی سره یو تعلق دی د عشق او د محبت او د وفا او هغه دومره مضبوط دی که چا دعوه کړې ده نو دوی خپل مال او خپل اولاد او خپل جان دا هر څه قربان کړي دي او د دې عقیدې دفاع کړې ده. نو هغې راولګېدل د مسلمانانو په دې عقیده باندې د حملې کولو دپاره د پنجاب هلته کې چې کوم دی یو سړی غوره کړ او د هغه ته مختلف قسمه د هغه شاته دوی خپل سپورټ ولګو او هغه لګیاو رو رو یو دعوی کوله اخر دا چې د نبوت دعوی وکړه او د شاته یو قوم ودرېده. اوس عزتمندو د یوې خبرې ته ځان متوجه کړئ چې بعضې خبرې داسې دي، بعضې هغه دلایل دومره قوي دي چې انسان په هغې کې یو لحظه دپاره دا سوچ نشي کولی چې دا څنګه کیدی شي چې د 1400 کالو دلایلو انبار په کومه عقیده باندې پروت و، د 1400 کالو د دلایلو انبار په کومه عقیده باندې پروت و، قرآن احادیث همدارنګې د صحابه کرامو قربانۍ په دې میدان کې او ورسره صحابه کرامو د قربانو سره زموږ د اسلافو قربانۍ دا هر یو څیز په دې عقیده باندې د پاسه و. ماشوم بچی ته هم پته وه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پس که څوک هم دعوه د نبوت وکړي نو دا به څه وي دروغجن به وي. پوهېږئ دې باندې دا به څه وي دروغجن به وي. د هغې باوجود قادیانیت چې دی دا په زور کې راغی، قادیانیت چې دی دا روچت شو. د هغې اصل وجه څه ده؟ دا خو زمونږه مسلمانانو ته پته وه چې په دې عقیده باندې د حضور علیه السلام صحابه او خپل ځانونه ټوکړې کړي دي. حضرت حبیب بن زید هغه صحابي دی چې کله مسیلمه کذاب چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دور کې د دعوت د نبوت وکړه، نو چې کله دعوت د نبوت وکړه دته د الهی حق دپاره حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل صحابي حضرت حبیب بن زید ولېږه. دا مبارک چې کله هلته ورسېده نو ده راوغوښته او خپل ځان ته یې مخامخ کړه چې مخامخ یې که مسیلمه کذاب. نو مسیلمه کذاب دته د ټولو نه اول د خپل د نبوت چې کوم دی څه وکړه د هغې د اقرار کولو حکم ورکړه او دا ورته د ټولو نه اول وی چې اتشهد انی رسول الله، ته دا ګواهي ورکوې چې زه د الله رسول یم. حضرت حبیب چې دا خبرې واورېدې نو دې مبارک ورته وفرمایل چې دا تاسو څه ووې انا اسم ما اسمع، زه ستا د دغې ګنده خبرو نه، زه ستا د دغې بیکاره خبرو نه چې کله دا خبره وکړه
نو مسلمه کذاب ورته بیا وایي چې اتشهد ان محمد رسول الله، دا گواهی ورکوي چې حضور د دوړ جانو سردار د الله رسول دی. حضرت حبیب بن زید ورته فرمایي نام اشهد، زه گواهی ورکوم چې ان محمد رسول الله، د دوړ جانو سردار د الله رسول دی. هغه چې دا خبره واورېده نو بیا ورته وی چې اوس زما خبره واوره اتشهد انی رسول الله، گواهی ورکوي زه د الله رسول یم. بیا ولا دا جواب ورکړ چې دا تاسو وایئ دا زه نه اورم. چې بیا ورته ووایي چې اتشهد ان محمد رسول الله، دی مبارک فرمایي او زه اورم. هغه ورته بیا خپله خبره وکړه چې ګواهي ورکوي زه د الله رسول یم، او ورته وایي زه نه اورم تاسو ووایئ. چې بیا ورته وایي چې د حضور علیه السلام باره کې چې حضور د الله رسول دی، مبارک فرمایي اورم. هغه وایي دا څنګه عجیبه غوندې کار دی چې زه درته خبره کوم نه اورې، زما خبره نه اورې، د حضور خبره راشي اورې. حکم یې وکوي جلاد ته آواز وکړئ، تپوس ته نه کوي چې آیا گواهی ورکوي زه د الله رسول یم. دا مبارک چې کوم دی ورته څه کوي، دا مبارک ورته په زبان باندې فرمایي چې نه چرې داسې نشي کېدی چې زه ستا باره کې گواهي ورکوم. دی حکم کوي وایي زبان ته نه کټ کوي. بیا دا مبارک نه بیا تپوس کوي، دا مبارک ورته بیا اشاره کوي چې نه داسې کېدی نشي، حضور علیہ السلام د الله رسول دی. چې حضور راغلی دی بل څوک چېرته داسې کېدی د حضور نه پس بل نبي شته دی نه. هغه حکم کوي وایي لاس ته کټ کوي، دا یو لاس ته نه کټ کېږي. بیا ورته وایي زما د رسالت گواهي ورکوي، او ورته وایي نه. بیا ورته نه چې کوم دی حکم کوي دا بل لاس ته کټ کوي. بیا ورته وایي زما د رسالت گواهي ورکوي، ورته وایي نه. بیا حکم کوي دا لاس ته دلته کټ کوي. بیا ورته حکم کوي چې زما د رسالت گواهي ورکوي، وایي نه، دا بل لاس ته اوس دلته کټ کوي. د هغې نه پس بیا ورته وایي زما د رسالت گواهي ورکوي، ورته وایي نه، دا خپته کټ کوي. بیا ورته وایي زما د رسالت گواهي ورکوي، ورته وایي نه، دا بله خپته کټ کوي. اخر دا چې د دې مبارکو لاسونه هم کټ شو، د دې مبارکو خپې هم کټ شوې. حضرت حبیب ورته فرمایي بدبخته تا ته څه پته ده چې موږ د کم نبي کلمه ویلې ده، د هغې نبي نه پس بل نبي نشي راتلی. ته خو دا لاسونه او خپې کټ کوې چې دا ټول وجود د ټوکړې ټوکړې کې، بیا به هم ناره صرف اور صرف یوه وي چې اشهد ان محمد رسول الله. دا د حضور علیه السلام د صحابهو د هغې د دغې عقیدې د ختم نبوت په دغې چې کوم دی د هغې څه و ایمان و. سختۍ راغلې، تکلیفونه راغله، مصیبتونه راغله، مګر د هغې په استقامت کې څه قسمه کمې رانوسته. امت د ختم نبوت دپاره خو 1200 صحابو په یو جنگ کې قرباني ورکړې ده. د دې خبرې اهمیت هم ورته پته وه چې دا دومره د اهمیت والا مسله ده او دومره حساس مسله ده، دومره حساس مسله ده چې په دې مسله کې صحابه کرامو سوچ او فکر دا نه دی کړی چې دې کې مونږه خرابېږو، که زمونږ اهل و عیال خرابېږي، چې د حضور د عزت او ناموس خبره راغلې ده. نو د ختم نبوت دپاره صحابه ټول هر څه په داو باندې لګولي دي او په خپل میدان کې چې کوم دی بیا ولاړ دي. نن د ختم نبوت مسلې نه دوی د ماشومانو کیل تماشه جوړه کړې ده. سات پس یو ظالم بم راپاسي په دې کې به خبرې وکړي، بل ظالم بم راپاسي په دې کې به خبرې وکړي، بل ظالم به راپاسي په دې کې به خبره وکړي. نوې پرونه یو ویډیو دا ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې عام شوه. په هغې کې د دې موجوده دورې حکومت کې یو قادیانی د جیل نه خلاص شوی دی چې 15 کاله په هغه باندې قید و، 15 کاله قید و پې. شکور قادیانی نوم یې دی او د چې کوم دی په سرګوده کې د کتابونو کار یې کو. نو ده به د خپل د قادیانیت د لټریچر سره، د خپل د قادیانیت د ترویج سره هغه کتابونه خرڅول چې په هغې کې د انبیاو باره کې ګستاخي وه. نو په ده باندې بیا چې کوم دی څه چلو شو، FIR شو. هغه FIR کې دی ګیر شو او د هغې نه پس د باندې کوټ چې دی نو فیصله واورولو، 15 کاله یې وله قید ورکړو. پوهېږه دې باندې 15 کاله یې قید ورله ورکړو. اوس عزتمندو د نن نه 3 میاشتې وړاندې، 3-4 میاشتې وړاندې، یعنی یا په فروری کې یا په مارچ کې دا قادیانی چې دی د هغه سزا ختمه کړې شوه او دی رها شو. چونکې موجوده حکومت چې کومې وعدې د قادیانانو سره کړې وې د هغې تکمیل شروع دی. هغې وعدو کې دا و چې موږ به د ستاسو سره چې کوم ظلم کیږي دوی ورته ظلم وایي
او دا تاسو سره چې کوم امتیازي قوانین ستاسو دپاره جوړ دي دا به موږ مکمل طور باندې ختمو. نو د هغې د وعدو تکمیل روان دی. خو ما ورته وایو چې پخوا به غفلت باندې اوده پراته یو، پته راته نشته څه شروع دي. او ګیم دننه ډېر خطرناک ترین شروع دی. اوس عزتمندو نه تا ته پته وه نه ما ته پته وه چې دا قادیانی آزاد شوی دی. یو عام غریب سړی هغه آزاد هم شو، د خپل قید په 3 کال باندې 2.5 کاله قید پاتې دی، آزاد هم کړی شو. او بیا د آزادېدو نه پس هغه رسېدلی دی امریکې ته. دی باندې پوهېږې امریکې ته رسېدلی دی. او بیا هغه په امریکا کې دننه بیا څه کوي؟ هغه د امریکې د صدر د ټرمپ سره ملو شوی دی او هغه ته د پاکستان په باره کې لګیا موږ سره داسې ظلم کیږي. او چې څوک یې بیا انټروډیوس کوي او څوک والا ترجمانی کوي، نو هغه چې کوم دی د ملعون سلمان تاثیر جهنمی د هغه زوی دی، شان تاثیر نومې دی. هغه شان تاثیر لګیا دی او ټرمپ ته په اردو کې لګیا دی دا قادیانی، او دی ورته په انګلیش کې د هغې ترجمه کوي. او دی ورته وایي چې زه دغسې پاکستان کې اوسېدم، زمونږ کورونه مسلمانانو هغې چې کوم دی څه کړل، زمونږ کورونه یې اوسېزل او زمونږ دکان یې چې کوم دی اوسېزه، او زه ځان ته هلته کې دلته په امریکا کې خو ځان ته مسلمان ویلی شم، خو پاکستان کې ځان ته مسلمان هم نشم ویلی. او موږ په رمن یو، موږ چاته څه وایو هم نه. او د هغې باوجود چې کوم دی هغې زمونږ خلاف داسې عقیده لري، موږ پرېږدي نه، زمونږ بچین نه پرېږدي. لہذا زه تا ته دا درخواست کوم چې ته چې کوم دی پاکستان کې د دې قانون چې دا موږ سره کوم امتیازي قانون دی د دې د ختمولو دپاره کوشش وکړه. دا خو تر دې ځای پورې خبره شوه. د هغې نه پس ټرمپ ورسره وعده کړې ده چې زه به د دې دپاره چې کوم دی پاکستان باندې چونکې وزیر اعظم روان دی سباله، نو چې روان دی نو زه به په دې باندې چې کوم دی د هغه سره خبره کوم. پوهېږې دې باندې دا تر دې دمه خبره شوه. بل طرف ته د یو بل لعین مرتد د هغه ویډیو راغلی ده د مرزا مسرور. مرزا مسرور په دې وخت کې د قادیانانو مشر دی او هغه په انګلینډ کې دی. د هغه نه یو قادیاني یو لعین ته تپوس کړی دی چې آیا ستا دا امید شته دی چې زمونږ به بیا خپل مرکز پاکستان ته لاړ شو؟ قسم په ذات د خدای چې دی داسې ووایي چې مونږ به بیا خپل مرکز پاکستان ته لاړ شو، نو په دغه وخت کې زما پاکستانیان دي د ټول چې کوم دی خپل سر چې دی دا د شرم نه ښکته کړي. آخر د قادیانانو مرکز پاکستان کې ولې دی؟ آخر ربو او قادیان پاکستان کې ولې دی؟ آخر دا ولې لوټې لوټې نه شو؟ دا ولې ټوکړې ټوکړې نه شو؟ د دې خلاف ولې علم د جهاد بلند نه شو؟ دا عزتمندو د مسلمانانو دپاره او بالخصوص د اهالیان پاکستان دپاره او بالخصوص د اهالیان پنجاب دپاره یو ډېره لویه المیه ده. پوهېږې دې باندې هغه نه تپوس کوي، دا ویډیو هم راغلی ده. نو دی والا په جواب کې وایي، دا ملعون والا جواب کې وایي چې زمونږ خو مرکز خو زمونږ دی هغه ظاهره خبره ده چې زمونږ ته پته نه لګي چې هلته به مونږ بیا مرکز منتقل کو او که نه به کو. قادیان خو زمونږ مرکز دی، خو خبره ورته داسې کوي چې هغه ډېره زیاته چې کوم دی او د فکر مسلمانانو له بالخصوص په دې وخت کې اهالیان پاکستان د حضور غلامانو له په دې سوچ پکار دی. او ته وایي مرکز کې ځي هلته او که نه ځي، خو یوه خبره یقیني ده چې زمونږ خلاف قانون به ختمیږي اوس خامخا. دومره په یقین سره لګیا دی چې مرکز کې ځي او که نه ځي. مخکې به چې خبره شوه نو مخکې به هغه نه نه د دې مولیانو نه بهر ته څوک خبره وکړي. قانون جوړېدو دپاره قربانۍ څومره ورکړي شوي دي. حضرت شیخ امداد الله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیہ، تاجدار گولوی شریف حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تا 1890 کې وایي چې مہر علی شاہ فقیر لاړ شه او هلته چې کوم دی په پاکستان یعنی په هندوستان چې کوم یو متحده هندوستانو په هغې کې چې کوم دی په پنجاب کې قادیان کې لګیا دی، قادیانې د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې د حملې کولو کوشش کوي، د هغه مخه ونیسه. یو طرف ته مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیہ دا خبره وکړه، بل طرف ته په خپله باندې دا مبارک فرمایي زما سترګې ورلې چې ومې کتل د دواړو جهانو سردار مبارک مې په خوب کې ولیده. زه هم په مدینه منوره کې وی چې په خوب کې مې ولیده د دواړو جهانو سردار ما ته وایي مهر علی شاه لاړ شه او پنجاب کې یو ملعون لګیا دی، زما احادیث چې کوم دی دا د تاویل په قینچه باندې کټ کوي، تاویلات پکې کوي، گویا ختم نبوت باندې حملې کوي، لاړ شه د هغه مقابله وکړه.
بس دا آغا زینا تاجدار گولوی شریف پیر مہر علی شاہ دا حضور علیہ السلام پا تائید و پا حکم باندے خپل رخت سفر اتڑو اور آگے پاکستان تا او چکل راگے دلتا نو ڈارے کے چکم دے دتا سور کو دا خلاف دا جہاد اعلانو کو اولی دا مسلمانانو دا پیدارولو دا پارا کتابو لکو شمس الہدایہ او پاگے کے دا ٹول کرتوتو واضح کرل او دا چکم دا مسیح موعود اگے دعوی کڑے وا دا اگے اگا ٹول اپریشن پکی وکو او بیا دا اگے نپس چرورو دا دا اصلیت ظاہر دا نو بیا تاجدار گولوی شریف چکم دے بیا بل کتابو لکو سیفی چشتی آئی او پاگے کی دا بنیادو ویستا دے چکم دے خبر شو چی دا رنگے یو پیر سیر زمان خلاف لگ یا دے پیران داو عزت مندو حقیقت دا دے پیران داو چی دا حضور پا عزت پا حملہ شوا نو بیا بیو فرمائل بیا بیدانوے چی نا خیر دے بس دار سب اللہ تا اس پارو نہ بیا بے سوے پیران داو چی بیا بے فرمائل چی مجھ سے یعنی خپل زان بے یادو خپل زان بے یادو چی مہر علی شاہ سے ایسے بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا دشمن للکارتا پھرے اور میں گولڈا میں بیٹھا رہوں پا حضور باندے دا ختم نبوت پا ہم لے کئی اور زبا پا گولڈا کے ناستے منانا دا سے بغیرت فقیری زمانہ نشکے دے بلکہ زبا میدان تراؤ زمو زبا دا تپوس کا ہوما دا مبارک چکم دے دیو اوپن اشتہار اولی کو قادیانی تا او پاگے کے چکم دے ورلہ تاریخ ورکو چی پا فلانی 25 باندے بتا چکم دے سے زی مقرر کو چرتا شاہی مسجد مقرر کو چی بادشاہی مسجد تا برازے او زب چکم دے دا تاثرہ مخامخ کے گما اگر چکم دے وہ یرے دا اگر آنگے دا آگے نپس آگے خپل گیم چلاو نو پا آگے کے دا مباحلے دعوت ورکو چلنج دا مباحلے ورکو مناظرے نلاڑو مباحلے تا چی دا مباحلے چلنج ورکو نو پا آگے کے دووے چنا مہر علی شاہ دا سے بنئی دا سے چل رہے چی زبم یو ڈن او یو کن یو مرزاد ڈن او کن آگا براولم او مخامخ بے کینوم او تبم یو ڈن او کن چکم دے راولے اب یا بتم دعاو کے چی خدا پاک دا ڈن جوڑ کے دا کن جوڑ کے زبم دعاو کم چی خدا دا جوڑ کے نو چی دا چاپا دعا باندے اگا جوڑ شو بس اگا برحق دے دا مبارک چی دا خبر وورے دا سا جیبا ایمان افروز جواب ورطولے گا ورطوینا مباحلہ بدا سی نہیں دا ڈن دا دا کن سا خبر دا مباحلہ بدا سی وی چی تزانتا نبی وے نو تب امراشے او یو قبر تب ادرے گے او زب امراشم او یو قبر تب ادرے گما تا چی زانتا دا اللہ نبی وے نو تب آگا مڑی تا ہوئے چرا پاسا او زانتا دا حضور علیہ السلام غلام ما ویما زبم آگا مڑی تا ہوئے ما چرا پاسا کده چا پا مرو پا حکم باندے مڑی را پاسے دا خو آگا گٹلو دا دویم چلی دا بس انسار شی پا آگا وقت کے دے با پا کٹیم کے خلق پا کانو باندی اولیو پا آگا زی باندے بے چکم دے سکی مڑ کی نو بس جب یا مباحلہ بداسی وی چی قادیانی دا دے مباحلے وورے دل دا وقت پہ وہ لرزے دے او اگر آنگے میدان تا چا تاجدار گوڑوی شریف تا فرمائل ورطوے قربان شم در ندیر لویس تغا دے کڑے و دعوی دے کڑے و کدا چرتستاسو پا حکم باندے مڑے پاسے دلے نوے کدا چرتستاسو پا حکم باندے مڑے راجواندے شوے نوے وی حضرت پیر مہر علی شاہ ورطا جلال کے راغے او ورطوے چے زد زان نکل رات لما ما دز گواہی ورطائی عظیم شخصیات و نفس قادیانیت تا خوب وقت پا وقت باندے علماء و چکم دے سا چولے دے
د دې سیلاب مخ ته بندونه تړلي دي. په دې کې کردار یو دوه داسې جاندار کردارونه دي چې دا کردار چې دی دا به همیشه د پاره یاد ساتلی کېږي. د دغه قانون په پاس کېدو کې په هغې کې یو کردار د مجاهد اهل سنت حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت الله تعالی علیه دی. قربان د عظمت نشم او قربان د دې ډېر لوی قربانۍ نشم. د پانسۍ پړی برداشت کړه، د پانسۍ تختو باندې ودرېدو، انتهایی تکلیفونه برداشت کړه، مگر دغه تحریک ته جلا ورکړه، دغه تحریک ته ژوند ورکو په 53 کې او داسې ژوند یې ورته ورکو چې هغې په هر ظلم و جبر وکړو، مگر د عبدالستار خان نیازی رحمت الله تعالی علیه هغه اوچته شمله هغې ټیټه نه کړه. هغه چې کوم دی هر څه قسمه قربانۍ ته ځان تیار کو. او ورپسې دویم یو جاندار کردار و چې هغه چې کوم دی د حضور علیه الصلاة والسلام د خلیفه بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک د گلستان گل حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ یو داسې جاندار کردارو چې دوی په خپل عزم باندې استقلال باندې او په خپل جهد مسلسل باندې راولګېدل او دې تحریک ته یو کامیابی او جلا ورکړه. په هغه ټیم کې چې قادیانیت په زور کې شو، وزیر خارجه چې و دا ظفر الله قادیانی و، قادیانانو په هر طرف باندې خپل پنج مضبوطې کړې. په هغه ټیم کې الله پاک دا عظیم خلق چې کوم دی څه کړل، دوی د دې تحریک دپاره حضرت خلیل احمد قادری رحمت الله تعالی علیہ، حضرت سید ابوالحسنات قادری رحمت الله تعالی علیہ، هغه شخصیات چې چاته په جیل کې ابوالحسنات دا چې کوم دی قادری اوسم دا تا دربار تن لک چې کوم دی دې طرف ته شهید د مبارک مزار دی، جیل ته ورله چې کوم دی خبر راغی چې ستا صرف یو بچی و، ستا صرف هغه یو ځوان بچی چې ستا یو بچی و د ځوانۍ په عمر کې خلیل احمد قادری جیل کې الله ته په سجده باندې پرېوته، یا الله ستا لاکھ لاکھ شکرونه دی چې زما بچی دی د حضور د ختم نبوت دپاره قربان کړ. دا عزتمندو هغه شخصیاتو او هغه خبره را رسېده د 1953 په دغې جاندار تحریک کې چرته چې د خیبر پښتونخوا نه یو عاشق صادق حصه واخیسته او د ټول پښتنو سرونه چې کوم دی دا د فخر نه اوچت کړه. او دا زه نه وایم، په هغې وخت په اخبار کې ورته فخر افاغې نه لیکلی شوي دي، باباجي مبارک ته فخر افاغې نه لیکلی دي، چونکې پښتنو ته خلک دا څوک ورته وي، افغانان ورته وایي، فخر افاغې نه. د باباجي سره دا لقب ورکړی دی چې دا د ټولو پښتنو فخر دی، چا چې د ټولو پښتنو نمایندګي وکړه او په 53 کې میدان کې ودرېده او جلسه یې کامیابه کړه. مسجد وزیر علی خان چې و دا په هغه وخت کې هیډ کوارټر و، د دې ځای نه به ټول تحریک چلېده، د دې ځای نه به گرفتارۍ پیش کېدې، د دې ځای نه به چې کوم دی د جلسو ترتیب برابرېده. باباجي مبارک لاړه، جلسه نه کامیابېده، دا مبارک ودرېده او حکومت اعلان کړو پانسي به میلاویږي، دا عاشق صادق ودرېده. موږ ځکه وایو چې الحمدلله حج آباد شریف هغه استانه ده که نن 80 کاله پس د باباجي مبارک نه 80 کاله پس د ختم نبوت دپاره آواز اوچتېږي، د حضور د عزت او د ناموس دپاره د دې سټیج نه او د دې منبر نه آواز اوچتېږي. سختۍ هم ډېرې دي، تکلیفونه هم ډېر دي، مقدمې هم ډېرې دي، همدارنګې هر قسمه لګیا دي هغې خپل تکلیفونه او خپلې چې څه د هغې خوښه د هغه کوي، د هغې باوجود هغه آواز الحمدلله هماغه رنګې جوش کې دی، هغه آواز هماغه رنګې تازګۍ کې دی. د هغې وجه دا ده چې مونږ ګناهګار خطاکار سیاکار خو کیدی شو، خو چې کومه وینه د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه وه چې چېرته اغیار ته سترګې نه دي ټیټې کړې، چېرته یې د یو پانسۍ د یارې نه د جیل د یارې نه سترګې نه دي ښکته کړې، واپس یې قدمونه نه دي اخیستې چې زه به گرفتار شمه، زه به پانسۍ ته چې کوم دی ورسېږم. الحمدلله چې څنګه دی مبارک په هغه ټیم کې میدان کې ودرېدل او ویې فرمایل چې د حضور د عزت خبرئ، د حضور د ناموس خبرئ، یوه سانه په زرګونو جانونه به د حضور د قدمونو نم قربان کو او خپل چې کوم دی ځان یې پیش کو. او د هغه ټیم کې لوی لوی په اخبارونو کې څو لګېدې، سرخیو لګېدې چې د پښتون یعنې د سرحد نه چې اوس خیبر پښتونخوا ده د پښتنو فخر راغلی دی او ولاړ دی او د حضور د عزت او ناموس دپاره د هر قسمه قربانۍ اعلان په خپله باندې کوي. عاشق صادق خو زمونږ نه سترګې زمونږ د سترګو نه پناه شو
ادا خودی مبارکو آغا ٹیم کی ویلی اڈک پگلو بچمن وی مونگ بنیو بلبلان بپا گفتن وی مونگ بنیو او دا غریب دفتر بستا محمد امین تل پلاس دا ہر خادمن وی مونگ بنیو دا خواغی مبارک خو زمونگ دسترگو نا پناشو شتا دے خونا خوچ کم مشن دا پارا غی قربانے ورکڑوے دا اللہ کریم جل جلالہو پلوے فضل سرا زماد محبوب علیہ السلام پا خصوصی نظر سرا دا حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی پا خصوصی تصرف سرا دا قادری فقیران و استانین با اسم الحمدللہ دا حضور دا عزت او دا ناموس نارا کہ پا خیبر پختونخوا کے دا ٹولنا اول دا کم استانین اچتیگی اب انشاءاللہ دا دا فقیر استانوی دا ٹولنا اول میں انشاءاللہ تعالی اس در بیام ویم حکومت وقت ارادی ٹھیک ندی دا دے قانون دا ختم اولو دا پارا اب آگے کی بار لگیا دی بار اگی تا پتا دا چیز ترسو تحریک لبیک یا رسول اللہ وی مونگ پا دیکھ پل ارادہ کی نشو کامیابے دے نو استاد صاحب خلاف اول اور اس پنجاب حکومت چکم دے سپیش گو دا آگی دا زمانت خلاف درخواست ورکا پا سپریم کورٹ کے او پرون پاگے کی نوٹس جاری شو دام دیتا اشارہ دا چے ارادی بالکل ٹھیک ندی امدارن کی زمان پرون پہ خور کی آگی التا تاریخ و زمان پہ خور ہائی کورٹ کے ہو نو دلتا کی دو دفعات خارج شو یو پاتے دے مطلب دا دے دا دی ارادی ٹھیک ندی دی واپس چکم دے سچل کول واری اگی تا پتا دا چے دا دا حضور آگا غلامان دی چے دوی بہر وی او دا دوی پا چکم دے سوی دا دوی آواز وی نو پا آوازم خلق رو چتی گی خلقم ورسر دی بیامون پا دے خپل مقصد کی نشو کامیابے دے قادیانان خوشحال دی وی زمون کار کے دو والا دے امدارنگی دا امریکی دا دوری دا پارا چی زمونگا دا ملک وزیر اعظم روان دے ال تک قادیانان دا مخ کی نرسیدلی دی دا پاکستان نا دا دیر زیادہ دا پی ٹی آئی دا پارا سپورٹرانو دا پارا جو دیر علوی علمیہ ندا پدے بدی دا سوچ نکی چا خیر دا والے دا زمونگ پا حکومت کی والے قادیانان مونگ تے خبری گمناو قادیانان رہا کی گی سازاگان ختمی گی عزت مندو آگا نور خبر پخپل زیدی چدلتا خبر شورو کے منانا دا دی دا سے چلو کا خبر لگ ایمانی سوچو کا آخر ساپ حکومت کی چل سدے چپکم کی قادیانانو تا تقویت میں لاوے گی دا سڑے چا خلاص کو او دی بیا دومرا غریب سڑے امریکی تا چاو لے گو دا دا سوچ خبری دی پوئے گیا دے باندے دومرا غریب سڑی لا امریکی دا پارا ویزا چاو کڑا چستا دا ملک وزیر اعظم روان دے او دی ورطا اخبر لگیا دی مونگ سر آلتا کی چکم دے مونگ سر زیادی کی گی دا کم طرف تا اشاری دی مرزا مسرور لائن قادیانے اگر سوئی والے خوشحال دے کمونگ مرکز منتقل کی گی و کن منتقل کی گی خود امون قانون باز امون خلاف چلی دا بختمی گی زویم چکم دے ترسو دا حضور غلامان جو اندیوی انشاءاللہ قانون لسو گتم نشوڑے دیبانی زمونگ دا مشرانو وینی توی شوی دی دیبانی دا دیار لسوار لسو زرو مسلمانانو وینی دا پنجاب پلارو کسو کی توی شوی دی دا قانون دا سپاسان باندے ندے جوڑ شوے دمرا مسلمانانو خپل قربانے ورکڑی دی انشاءاللہ مونگ با پخپل وینو بانے دا دے قانون حفاظت کو کا خیر قسم پزاد دا خدای جن سجن دی جن دو مغی چیا لکا دز مروغن دے تیر کے پسکے دو زور دا عزت و ناموس دا پارا اس دلتا والالے ٹک 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 سڑے ہو خوزی گو ڈاز لان دے را پریوزی مرشی دے زنوت لان ناساب بارانو شی کور پہ دا پاسا راشی بے دا یو کور اوہ کسان پا گلاڑ چکم دے وفاد شو بہا روزی چا سر دشمنی ڈز 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 گولے در تونی سی لار شے عزت مند ستر کی پٹی دن کی دی شل قسم اسباب دی دا موت او اس سوکتے نہ بچ کی دن کے نہ دے ستر کی پٹی دن کی دی دم رزان سر سیوسا چرا دوانو جہانو سردار تا دا مخامخ کے دو قابل یہ دم رزان سر متا یوسا چرا دوانو جہانو سردار تا دا مخامخ کے دو قابل یہ عزت مند بیام در توے مچ بیدارو سے گے بیام در توے مچ خپل خلق پا دے باندے خبر کے خپل یاران خپل دوستان پہ خبر کے وی معاملہ دیر خطرناک روانہ دا چی کلم دا سے سکیسما دا دے قانون خلاف آواز پر تکی دا دے قانون دا ختم دو دا پارا سازش جوڑے دا نو بیا با عزت مند پولا پٹے بیا با پارٹی بیا با یارے دوستے بیا با خپل والے او پاٹے دا شاعت غرزی کی بیا با دا ٹولو نا اول دا مدینہ منوری دا جانان دا پارا میدان کے ادرے گے پوئے گیا دے باندے پوئے گیا دے باندے نن عزت مند دا دے مرکز نے انشاءاللہ مونگ بیا دا عظم کو یا رسول اللہ کدی ستا پا عزت و ناموس حملے کئی اور ستا پا ختم نبوت حملہ کئی دا حج آباد پز مکہ دا عاشق صادق پا قرب و جوار کے اور دا خواہ کے نن دا حضور غلامان دا آہد کئی
या रसूल अल्लाह मुंग हाजिर उस्ताद इज्जत और नामूस दपारा या रसूल